हेलो एवरीवन स्वागत करछि आज नवा वीडियो को देखंतु +3 4th सेमिस्टर ओडिया ऑनर्स पिलामन पई। तो वर्तमान आज आम गोटे मस्ट सिलेक्शन लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ा कोर पेपर 8 रो लिखिं गोदावरी महापात्र निमिषक देखा क्वेश्चन आसब पे आपंकर यहाँ निमिषक देखा कवितार कवि संवेदनशील व्यक्तित्वर परिचय प्रदान कर। तो पे देखो बहुत माने यहाँ गोटे माने दुखर माने कविता कहीपर जोटा कि कवि लिखिं गोदावरी मिश्र जड़े कलाहांडी छात्र जे कि तांको नाम हूँ बंशीधर पिले। तो बंशीधर जीवन जो देहांत जोटा कि से पढ़ापी जाते कौटी सत्यवादी वन विद्यालय जोटा पुरी रे अवस्थित सेठारे से पढ़ा जाउछंती पिले आउ सेठारे से मृत्युवरण करछंती। तो बहुत दुखर विषय वर्णना करछंती गोदावरी महापात्र बा गोदावरी मिश्र। तो तांको विषय लॉन्ग क्वेश्चन आसीबो। तो निहाती भाव में आपको बहुत हेल्पफुल हो पार 4th सेमिस्टर ओडिया ऑनर्स पिला निहाती वीडियो को समस्त लास्ट तक देखिए। तो चलतु वीडियो को फटाफट स्टार्ट करवा पूर्व समस्त चैनल को नुआ आसते चैनल को सब्सक्राइब करदे। तो देख आम पढ़ा देख निमिषक देखा कविताटी कवि गोदावरी मिश्र एक बहु आदृत कविता। यही कवितारे कवि संवेदनशील व्यक्तित्वर यथार्थ परिचय मिलता है। आईटा मुझको हैंडराइटिंग नोट्स रू आमको नहीं आसी निहाती भाव में आपको बहुत हेल्पफुल हो पार। तो कौन कही कविताटी कवि तांकर एक प्रिय छात्र दारुण अकाल वियोगे रचना कर। तो यही जो कवितारे कवि गोदावरी महापात्र तांकर प्रिय छात्र जी कि बंशीधर बुझीपारे बंशीधर दारुण अकाल वियोग माने से मृत्युवरण केमिति करछंती जे पढ़ा जड़े छात्र कलाहांडी माने पुरी को जो सत्यवादी वन विद्यालय स्कूल को से पढ़ा जाउछंती तांकर से वियोगर चित्र एटारे वर्णना करछंती। बंशीधर नामक जड़े कलाहांडी छात्र सत्यवादी वन विद्यालय को पाठ पढ़ापी आसी। तो परवर्ती कौन है तार पिता ताकू उत्तम मनीष भाव में गठन करने पाठ पढ़ापी सत्यवादी वन विद्यालय को प्रेरणा करथिले। तो पिला देखंतु बापांकर गोटे इच्छा थाए कि पिला भल पाठ पढ़ी कि बड़ मनीषटे होगापी से चाहूले कि छात्र को कौन वन सत्यवादी वन विद्यालय को पाठ पढ़ापी छाड़ीदे प्रेरणा करथिले। किंतु कौन होना सत्यवादी वन विद्यालय को प्रेरणा करथिले कारण सत्यवादी वन विद्यालय थिला एक मनीष गढ़ा कारखाना। मात्र दुखर विषय होची जे बंशीधर पिता स्वप्न भितर ही हजिगला। दुखर कथा या जे जते बेले तांको बापा बंशीधर को तांको माने पुत्र को जे कि बंशीधर पाठ पढ़ापी छाड़ी सत्यवादी वन विद्यालय को किंतु तांकर स्वप्न भितर ही हजि जाइथिला। से सत्यवादी को आसीबार देख से सत्यवादी को आसबार अल्प दिन भितर हईजा रोग मृत्युवरण कला। तो क्वेश्चन आसब पिले बंशीधर कौ रोग मृत्युवरण करथिले शॉर्ट क्वेश्चन आसब। तो जते बेले से पढ़ा जाउछंती तो किछि दिन भितर हईजा रोग मृत्युवरण कला। तार अकाल वियोग समग्र सत्यवादी वन विद्यालय शिक्षक तथा छात्र मानू मर्माहत करथिला। कवि गोदावरी होउछंती कवि प्राण। तो बहुत दुखर कथा पिले टिके भाविकी टिके देख माने पिलाटी से समय कथा कहु पिले से समय ना किसी गाड़ी थिला ना घोड़ा थिला से चली चली कि स्कूल को माने एठू कलाहांडी से माने सत्यवादी वन विद्यालय को पुरी को माने मात्र ताको गोटे 7 दिन खंडे लगी बुझिपारे से चली चली कि जाइए माने जिते से पहुँची सारा पर किछि दिन मात्र ताको हईजा रोग से मृत्युवरण करछि। माने केते कष्ट केते दुख सही नथिबे तांको पिता बुझिपारे। नेक्स्ट कौन होइछि देख यह तांकर हृदय रे सृष्टि करिथिला असरंती आवेग। तेणु बंशीधर वियोगे कवि यही कविताटी रचना करछंती। तो तांकर वियोगे एठारे कवि रचना करछंती। नेक्स्ट देखिबा पिले एटा आपनकर लॉन्ग क्वेश्चन आसीबो। जहाँ भी क्वेश्चन आसीबो पिले माने क्वेश्चन आपनकर बुले बंके भी दे पारे। आप माने क्वेश्चन को भल भाव में पढ़ंतु सेम उत्तर रहिबो किंतु क्वेश्चन बुले बंके के दे आंसर टी आपनकर समान रहिबो। नेक्स्ट देखु आउ चारि पेज आपको निहाती लिखा पड़ो लॉन्ग क्वेश्चन। परवर्ती कौन है कविता को पठन कले मन हो जाए जे प्रकृति में कवि कविता लिखि ना बरं कविता
ମାଧ୍ୟମରେ କାନ୍ଦିଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ପିଲେ କବି ଯେଉଁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର, ଏଠାରେ କବି ପ୍ରକୃତରେ କୁହାଯାଇଛି ସେ କବିତା ଲେଖିନାହାନ୍ତି, ବରଂ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ମନେ ପକାଇକି ତାଙ୍କୁ ଝୁରିକି ସେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଏଠାରେ କହୁଛନ୍ତି। ତ ତାଙ୍କ ଅଶ୍ରୁ ସଜଳ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିର ଏକ ପ୍ରତୀକ ହେଉଛନ୍ତି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ କବିତା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦେଖିବା ବଂଶୀଧର। ଏଠାରେ କୁହାଯାଇଛି ବଂଶୀଧର ଯେଉଁ ମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିଟିଏ ଚାଲିଯିବା ପରେ କବି କବିତାରେ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ବଂଶୀଧର, କ୍ଷଣକ ପାଇଁ ଯଦି ମୋତେ ଦେଖା ଦିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ହୃଦୟରେ ତଳି ଧରି ଏବଂ ଆପଣର ହୃଦୟରେ ଯେଉଁ ବେଦନା ରହିଅଛି ତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ତୁମ ନିକଟରେ କବି ବଂଶୀଧରର ସ୍ମୃତିର ବିହୁଳ ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସେ ଭାବିଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ବଂଶୀଧର ଚିର ବିଦାୟ ନେଇ ଚାଲିଗଲେ ସେତେବେଳେ କବି ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିମିମେଷ ନୟନରେ ଚାହିଁ ରହିଲେ। ତ ବଂଶୀଧର ମୃତ ଶରୀରକୁ କବି ସେତେବେଳେ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ଏଇ ଜୀବନରେ ବଂଶୀଧର ସହିତ ତାଙ୍କର ଦେଖା ସେତିକି ସୀମିତ ସମୟ ପାଇଁ ତାହା ତାଙ୍କ ମନୁଷ୍ୟ ବ୍ୟାକୁଳ କରୁଥିଲା। ତ କବି ଏଠାରେ କହୁଛନ୍ତି ବଂଶୀଧରକୁ, ହେ ବଂଶୀଧର, ଯଦି ତୁମେ ମୋତେ ଟିକେ ଦେଖା ଦିଅନ୍ତ ତାହେଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ହୃଦୟରେ ତଳି ଧରି ଏବଂ ଆପଣାର ହୃଦୟରେ ଯେଉଁ ଭାବନା ବା ବେଦନା ରହିଛି ତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତି ତୁମ ନିକଟରେ ବୋଲି ଏଠାରେ କବି ଝୁରି ଝୁରି ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇକି ଏଠାରେ କବିତା ଲେଖିଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ନିସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇ ଅନେକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାବନାର ମୁଦ୍ରାରେ ରହିଗଲେ। ତାଙ୍କର ମୁଖରୁ ବଚନ ସୁଦ୍ଧା ବାହାରିଲା ନାହିଁ। ଯଦି କିଛି ସମୟ ଜୀବନ ଅବସ୍ଥାରେ ତାକୁ ଦେଖିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ହୁଏତ ତାଠାରୁ କବି ଶେଷ ବିଦାୟ ଘେନି ନେଇଥାନ୍ତେ। ବଂଶୀଧରକୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି କ୍ଷଣକ ବା ଟିକେ ସକାଶେ ଏହି ସଂସାରକୁ ଆସିଥିଲା, କ୍ଷଣକ ପାଇଁ ସେ ସମଗ୍ର ଜଗତକୁ ସ୍ନେହର ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇଥିଲା, ତାହେଲେ ସେ ଆଉ କିଛି କ୍ଷଣ କାହିଁକି ସଂସାରରେ ରହିପାରିଲା ନାହିଁ। ଏଠାରେ କବି କହୁଛନ୍ତି ସେ କ୍ଷଣକ ପାଇଁ ଆସିଥିଲା, କ୍ଷଣକ ପାଇଁ ଆସିକି ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛି, ଟିକେ ରହିଥାନ୍ତା କାହିଁକି ସେ ଏତେ ଜଲ୍ଦି ବା ଏତେ ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ସେ କାହିଁକି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛି ବୋଲି ସେଠାରେ ଝୁରିକି ଏଠାରେ କବି କହୁଛନ୍ତି। ତ ଏଠାରେ କହୁଛନ୍ତି ସଂସାରରେ ରହିପାରିଲା ନାହିଁ। ତ ରହିଥିଲେ ହୁଏତ ସେ ତା ସହ ଆହୁରି କିଛି ଭାବ ବିନିମୟ କରିପାରିଥାନ୍ତା। ତ ଏଠାରେ କହୁଛନ୍ତି ରହିଥିଲେ ତା ସହ ଆଉ ଟିକେ ଭାବ ବିନିମୟ କରିପାରିଥାନ୍ତା ବୋଲି ଏଠାରେ କବି କହୁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ଦେଖ, ସଂସାରର ବୃକ୍ଷରୁ କେତେ ଫୁଲ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ମଉଳି ଯାଉଛନ୍ତି, ସେହିଭଳି ବଂଶୀଧର ଥିଲା ଏହି ସଂସାରର ରୂପକ ବୃକ୍ଷରେ ଏକ କୁସୁମ ସଦୃଶ। ଅଳ୍ପକାଳ ଭିତରେ ଆପଣାର ସୁବାସ ବିତରଣ ଚାଲିଯାଇଛି ବା କରିଚାଲିଛି। ଏଠାରେ ସେ ଫୁଲ ସହିତ ତୁଳନା କରିକି କହୁଛନ୍ତି କି ସଂସାରରେ ବୃକ୍ଷରୁ କେତେ ଫୁଲ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିଛନ୍ତି, କେତେ ଫୁଲ ବାସ୍ନାର ଫୁଲ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିଛନ୍ତି ବା ଫୁଟୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମଉଳି ଯାଉଛନ୍ତି। ବା ଯେତେବେଳେ ସେ ଖରା ତାକୁ ଯଦି ଗୋଟେ ଗଛକୁ ଯଦି ପାଣି ନ ଦେବା ତାହେଲେ ସେ ମଉଳିଯିବ। ସେହିଭଳି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ କହୁଛନ୍ତି ସେହିଭଳି ବଂଶୀଧର ଥିଲା ଏହି ସଂସାର ରୂପକ ବୃକ୍ଷର ଏକ କୁସୁମ ସଦୃଶ ବା ଗୋଟେ ଫୁଲର ତାଙ୍କୁ ଫୁଲ ସହିତ ତୁଳନା କରାଗଲା, ଯାହାକି ସେ ଅଳ୍ପ କ୍ଷଣକ ପାଇଁ ସେ ଦିନେ ଆସିଥିଲା ଏବଂ ଅଳ୍ପ ଦିନ ପାଇଁ ସେ ତାର ଦେହାନ୍ତ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହୋଇଛି ବୋଲି ଏଠାରେ କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ତ ସଂସାରରୁ ସେ ହୃଦୟ ଭିତରେ କେତେ ଆଶା ଅଭିଳାଷ ପୋଷଣ ପୂର୍ବକ ଆସିଥିଲା। ଦୂର ବିଦେଶକୁ ସେ କେତେ ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ପାହାଡ଼ ଡେଇଁ ଆସିଥିଲା। ପିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯିବା ତାହେଲେ ସେ ସମୟରେ ନା ଗାଡ଼ି ଥିଲା ନା ଘୋଡ଼ା ଥିଲା, କିଛି ଯିବା ପାଇଁ ଗମନାଗମନ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ସୁବିଧା ନଥିଲା। ତ ସେ ସମୟରେ ସେ ଚାଲିକି ଯାଇଥିଲା, ବୁଝନ୍ତୁ ଜଙ୍ଗଲ ପାହାଡ଼ ଡେଇଁ ଆସିଥିଲା ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ। ଅସୀମ ଆକାଂକ୍ଷା ଥିଲା ତାର ମନ ଭିତରେ, ପଢ଼ିବା ପାଇଁ କେତେ ଆଶା ଥିଲା, କେତେ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କୁ ସେ ଛାଡ଼ିଥିଲେ କି ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଗୋଟେ ବଡ଼ ମଣିଷ ହେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଛନ୍ତି ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। କ'ଣ ହେଉଛି କେତେ ଆନନ୍ଦ ଚିତ୍ତରେ ସେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିଲା ସତ୍ୟବାଦୀରେ। କବି କହିଛନ୍ତି ଯେ
ସେଇ ବର୍ଷରୁ ସେଇ ଆନନ୍ଦରୁ ଅବା କିଞ୍ଚନ ସେ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥାନ୍ତା, ଯାହାକୁ ଅନୁଭବ କରି କବି ଆପଣା ଜୀବନରେ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତେ। ଏଇ ବନ ଭିତରେ ବା ସତ୍ୟବାଦୀ ବନବିଦ୍ୟାଳୟରେ କେଉଁ ଶୋଭା କେଉଁ ସମ୍ପଦ ଅବା ସେ ଦେଖୁଥିଲା। ଏତେ ଦୂରକୁ ଆସି ବା ଏତେ ଦୂରକୁ ଆସି ସେଦିନ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା। ମାନେ ଏତେ ଦୂରରୁ ସେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲା, ସେ ଜୀବନରେ କ'ଣ କରିବ ତାର ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନର ସାକାର କରିବାକୁ ସେ ଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସୌଭାଗ୍ୟ ତାଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଖରାପ ଯୋଗୁଁ ସେ ମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ବଣର ତରୁଲତା କୁଞ୍ଜରେ ସେ ଦିନେ ହେଲେ ବୁଲିଥାନ୍ତା। ଆପଣାର ଶରୀରର ଶ୍ରମ ଲାଘବ ସକାଶେ ଏହି ନିର୍ମଳ ବୃକ୍ଷ ଛାୟା ତଳେ ବସିଥାନ୍ତା, ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତା। ପାଖରେ ଯେଉଁ ନଈ ବା ପୋଖରୀ ଅଛି, ଦିନେ ହେଲେ ତାର ନିର୍ମଳ ଜଳରେ ଆପଣାର ଶରୀରକୁ ଧୋଇଥାନ୍ତା। ଜୀବନରେ ଯାହା ଯାହା ଦୁଃଖ ବିଷାଦ ରହିଲା ତାକୁ ପାଶୋରି ଦେଇଥାନ୍ତା ମନ ଭିତରୁ। ତ ଏଠାରେ କବି କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ବଣ ଭିତରୁ, ଏଇ ଯେଉଁ କୁଞ୍ଜରେ ଦିନେ ହେଲେ ସେମାନେ ରହିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ପିଲେ ସେ ଆସିକି ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ସେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହୋଇଯା ରୋଗରେ, ବୁଝିପାରିଲେ। ତ ଏଇଭଳିଆ ବହୁତ ମାନେ କଷ୍ଟର ବିଷୟ ଯେଉଁଟାକି କଳାହାଣ୍ଡିର ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣେ ବଂଶୀଧର ବୋଲି, ଯେ କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ଯାଇକି ପୁରୀକୁ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସତ୍ୟବାଦୀ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ସେ ଯାଇକି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି। ବହୁତ କଷ୍ଟ, ବହୁତ ଦୁଃଖର ବିଷୟ। ନେକ୍ସଟ ପରବର୍ତ୍ତୀ କହୁଛନ୍ତି ମନ ଭିତରୁ ଏହିପରି ଭାବରେ କବି ଭାବିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ଅଜଣା ରାଇଜରେ ବା କେଉଁ ଦେଶର ବା କେଉଁ ସହରରୁ ସେ ଆସିକି ରହିଗଲା ବଂଶୀଧର ସେଇ ଦିନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ବଂଶୀଧର କେବେ ଆସିବ ଏବଂ ଆସୁନାହାନ୍ତି ବଂଶୀଧର ବୋଲି ଏଠାରେ କବି ଲେଖିଛନ୍ତି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ନିମିଷକ ଦେଖା ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ରଙ୍କର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କବିତାଟି ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲେ ଏଇ ମାନେ ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟି ଆପଣମାନେ ଲେଖିବୁ ମାନେ ପରୀକ୍ଷାରେ। ତ ମାନେ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଶେଫାଳୀ ପ୍ରତି କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଢ଼ିବା। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼େଇକି ରୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମେ କ୍ଲାସ୍ କରିବା। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କ୍ଲାସ୍ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାରିଛି। ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯାଇକି ଦେଖିଦେବେ, ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟକୁ ଯିବେ, ଯାଇକି ଦେଖିଦେବେ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଥାଉ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି ସମସ୍ତେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ସେୟାର କରିଦେବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନା ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।